ప్రియమైన 7వ తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మీరమ్మ హిందీ విద్యాలయంకు సాదర స్వాగతం. ఈరోజు పాఠ్యాంశంలో భాగంగా ईमानदारी का फल कहानी पाठ का सुनिए बोलिए और पढ़िए सोपानों को सीखेंगे. देखिए बच्चों, सुनिए बोलिए. पहला प्रश्न, नदी से क्या क्या लाभ है? कुछ पेड़ों के नाम बताइए और ईमानदारी का फल कैसा होता है. ये है 3 प्रश्न, एक एक करके हम देखेंगे. पहला प्रश्न, नदी से क्या क्या लाभ है? మరి నదుల వలన ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి? మనందరికీ తెలుసు కదా, నదుల యొక్క ఉపయోగాలు ఏమున్నాయో అవి రాయాల్సి ఉంటుంది. నదీ సే ఏ లాభ హై, మరి నదుల వల్ల ఈ లాభాలు ఉన్నాయి. ఏమంటే అవి हमें पीने के लिए स्वच्छ जल और खेतों के लिए सिंचाई का पानी मिलते हैं. మరి మనం త్రాగటానికి స్వచ్ఛమైన శుద్ధమైనటువంటి నీరు, అదేవిధంగా మరి పొలాలలో మంచి పంటలు పండించడానికి అంటే వ్యవసాయం చేయడానికి కూడా నదీ జలాలనే వాడుతాం. విస్తారంగా ఉన్నాయి కదని సముద్రపు నీటిని పెట్టి ఎవరైనా పంటలు పండిస్తారా? లేదు కదా, ఎందుకంటే అది ఉప్పు వాటర్, సాల్ట్ వాటర్ కదా. కాబట్టి నదుల వాటర్ని మనం త్రాగటానికి, అదేవిధంగా పంటలు పండించుకోవడానికి కూడా నదీ జలాల్ని ఉపయోగిస్తాము. దూసరా ప్రశ్న, కుచ్ పేడోం కే నామ్ బతాయియే. మరి కొన్ని చెట్ల యొక్క పేర్లను తెలియజేయండి. మన చుట్టూ అనేక రకాలైన చెట్లు ఉంటాయి కదా, ఆ చెట్ల పేర్లను తెలియజేయమంటున్నాడు. కుచ్ పేడోం కే నామ్ హై కి నారియల్ కా పేడ్. మరి కొన్ని చెట్ల పేర్లలో నారియల్ కా పేడ్ మనే కొబ్బరి చెట్టు, పీపల్ మనే రావి చెట్టు, బర్గద్ మర్రి చెట్టు, ఆమ్ కా పేడ్ మామిడి చెట్టు. అది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక రకాలైనటువంటి చెట్లు మన చుట్టూ ఉంటాయి. తీసరా ప్రశ్న, ఈమాందారీ కా ఫల్ కేసా హోతా హై. మరి నిజాయితీ యొక్క ఫలితము ఏ విధంగా ఉంటుంది? మనం ఆల్రెడీ స్టోరీలో నేర్చుకున్నాం. మరి లకడహార యొక్క ఈమాందారీ యొక్క ఫలితాన్ని మనం చూసి ఉన్నాం కదా. ఈమాందారీ కా ఫల్ బహుత్ మీఠా హోతా హై. మరి నిజాయితీ యొక్క ఫలితము చాలా తీయగా మధురంగా ఉంటుంది, అంటే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అని అర్థం. देखिए बच्चों, पढ़िए. इस सोपान में आमे देखिए जोड़ी बनाइए माने जतपक्षमु. एक में क्या है? कुल्हाड़ी. 2 पर देवी, 3 पर लकड़हारा, चौथे पर पहाड़ और 5वें पर पेड़. ये 5 शब्द है. इधर देखिए, आ ई उ. इस अक्षरों के साथ क्या है? चित्र है. इस चित्रों को इस पदों से जोड़ना है, माने मिलाना है. कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कहाँ है? ई में कुल्हाड़ी है, इसलिए रेखा खींचा है यहाँ. इसी तरह आप भी इन चित्रों को शब्दों से यानी शब्दों के साथ चित्रों को जोड़ना है. दूसरा शब्द देखिए, देवी. देवी कहाँ है? ई पर है ना, जोड़ी बनाइए. इसी तरह रेखा खींचना है. लकड़हारा, लकड़हारा माने वुड कटर. कहाँ है वुड कटर? ओ में देखिए, रेखा खींचिए, जोड़ी बनाइए. अब चौथे शब्द देखिए, पहाड़. कहाँ है पहाड़? आ में देखिए पहाड़, इससे जोड़ी बनना है. 5वां शब्द देखिए, पेड़. कहाँ है पेड़? ऊपर माने आ में पेड़ है ना. इसी तरह शब्दों को चित्रों से जोड़ी बनाना चाहिए. अब आ में देखिए बच्चों, पाठ में नीचे दिए गए वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर उनकी क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए. మరి పాఠాన్ని అనుసరించి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ క్రింది వాక్యాలని సరైనటువంటి క్రమములో రాస్తూ వాటికి ఏ వాక్యము ముందు ఏ వాక్యం తర్వాత అన్నటువంటి నంబర్ని మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. पहले 5 वाक्य को देख लीजिए. उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई. एक लकड़हारा था. हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है.
लकड़हारा रोने लगा, यह मेरी नहीं है। इसमें पहला वाक्य क्या है? एक लकड़हारा था, यह है पहला वाक्य। अब दूसरा वाक्य ढूंढिए, लकड़हारा रोने लगा, यह है दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या है? उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। अब चौथा वाक्य क्या है? यह मेरी नहीं है। पांचवा वाक्य है, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, यह है पांचवा वाक्य। इसी प्रकार हमें वाक्यों को सही क्रम में लिखकर क्रम संख्या कोष्टक में लिखना है। अब 5 वाक्यों को मिलकर पढ़िए। पहला, एक लकड़हारा था, लकड़हारा रोने लगा, उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, यह मेरी नहीं है, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब ई में देखिए बच्चों, ई में क्या क्या है? सही वर्तनी वाले शब्दों पर గోలా बनाई। మరి సరైనటువంటి పదాల మీద మనం ఏం చేయాలి? గోలా बनाना है। గోలా माने राउंड अप చేయాలి। एक पर देखिए, ईमंदरी, ईमिनदारी, ईमुंदारी, ईमानदारी। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द क्या है? ईमानदार। अब दूसरे पर देखिए, दसरी, दूसरी, दोसरी, देसर। इसमें कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है? दूसरे वाक्य में दूसरा शब्द है ना। इसी प्रकार हमें क्या करना है? गोला लगाना है। तीसरे पर लकेड़हरा, लकड़हारा, लकुड़हारा, लकिड़हारा। कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है? लकड़हारा। 3 पर भी दूसरा शब्द है। अब देखिए चौथे पर, कुल्हाड़ी, कुल्हेड़ी, कुल्हाड़े, कुल्हाड़ू। सही वर्तने वाले शब्द क्या है? कुल्हाड़ी पहले शब्द है। इसी प्रकार गोला लगाना है। और 5वें पर देखिए, प्रणाम, 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 प्रणाम। इसमें कौन सा शब्द सही वर्तने वाला शब्द है? प्रणाम दूसरा शब्द है। इसी प्रकार हमें सही वर्तने वाले शब्द पर गोला लगाना है। बच्चों ठीक से याद रखना, सही वर्तने वाले शब्द आपको एग्जाम्स में जरूर आएंगी, इसीलिए इन शब्दों को आप अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है इन शब्दों को। अब ई में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर గోలా बनाई। మరి క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలలో చిత్రాలకు సంబంధించినటువంటి శబ్దాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆ యొక్క చిత్రంలో మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి వస్తువుని ఏమని పిలుస్తాము అన్నటువంటి పదము ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. దాని మీద మనం ఏం చేయాలి అంటే గోలా बनाना है, మనం రౌండ్ అప్ చేయాలి. पहले चित्र देखिए, अंगूठी, नूपुर, कुल्हाड़ी, कटोरी, గిలాస్ హేనా. అయితే ఇవి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఉంది వాక్యంలో మనకి, అది బంగారపు ఉంగరం అని, వెండి మువ్వలు అని, ఇనుప గొడ్డలి అని, ఇత్తడి గిన్నె అని, అలాగే రాగి గ్లాస్ అని. సో అంటే మనం మీరు 2 రకాలుగా చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా అంగూటి, నూపుర్, కుల్హాడి, కటోరీ, గిలాస్ ఇట్లా అయినా మీరు రౌండ్ అప్ చేయొచ్చు. లేదు మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఏమని, సోనేకి అంగూటి కదా, బంగారపు ఉంగరం, అవునా. సో అప్పుడు మనం బంగారపు ఉంగరాన్ని కూడా రౌండ్ అప్ చేయొచ్చు. సింగిల్గా మీరు అంగూటి రౌండ్ అప్ చేసినా ఓకే, లేదు ఇది బంగారపు ఉంగరం కాబట్టి నేను సోనేకి అంగూటి అని చేస్తాను అన్నా కూడా కరెక్ట్. ఇందులో మీరు ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవనవసరం లేదు. మీరు అక్కడ గుర్తించగలుగుతున్నారు ఇది బంగారపు ఉంగరం. అట్లాగే ఇవి వెండి మువ్వలు, అలాగే ఇనుప గొడ్డలి, ఇత్తడి గిన్నె, అలాగే రాగి గ్లాసు. అంటే స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి
వీటిల్లో మనం అట్లా కూడా రౌండ్ అప్ చేయొచ్చు. पहले देखिए सोने की अंगूठी, दूसरे पर क्या है चांद, ये चांदी के नूपुर है, इसमें चांदी के नूपुर माने वेंडी मूव है. यह लोहे की कुल्हाड़ी है. तीसरी बात लोहे की कुल्हाड़ी, इसी प्रकार गोला बनना है. यह पीतल की कटोरी है, पीतल की कटोरी माने इत्तड़ी गिन्ने. पांचवें पर देखिए यह तांबे का गिलास है, तांबे का गिलास. इसी प्रकार हमें वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्द पर गोला बनाना है. కన్నా ఇప్పుడు మనం 5th లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ 4 లెసన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎవరైనా క్రొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు మీరు ప్లేలిస్ట్లో కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం ఒక్కొక్క లెసన్ మనకి 8 పార్ట్స్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. స్టార్టింగ్ టు అలాగే వ్యాకరణాంశం వరకు కూడా మనకి మొత్తం మీకు గ్రామర్ పాయింట్ అంతా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ప్రతి లెసన్ కూడా పార్ట్ 8 వరకు కూడా మనకి పార్ట్స్ కింద వస్తున్న 8 పార్ట్స్ వరకు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఇంతవరకు మీరు అవి చూడనట్లయితే చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే మరిన్ని లెసన్స్ మీరు చక్కగా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. అందరూ కూడా చక్కగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.